ए वीडियो देखा समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम नमस्कार जनावि। ए प्रकार सुजोग देता ईश्वर को धन्यवाद जनावि। प्रिय माने एक बहुमूल्य समय बाइबल रु एक वाक्य माने आलोचना करबा। ईश्वर केवल आवश्यक निमंते अटंती कि? ईश्वर केवल आवश्यक निमंते अटंती कि? प्रिय माने ए जगत रे कोटि कोटि लोक माने थिले, अधिक शतकड़ा लोक ईश्वर अछंती कही विश्वास करते, ईश्वर अछंती कही जानते। अल्प शतकड़ा लोक ईश्वर नाहांती कही कहवा लोक अछंती। ईश्वर अछंती कही कहवा लोक मध्य समस्ते एक प्रकार विश्वास थाई बंचु नांती। भिन्न भिन्न प्रकार विश्वास, भिन्न भिन्न प्रकार जानत, भिन्न भिन्न प्रकार जानुछंती, भिन्न भिन्न प्रकार से माने पूजा करुछंती। हेले समस्त गोटे चिंताधारा ईश्वर उपरे कौन कहले? ईश्वर आमर आवश्यकता पूर्ण करेंगे, ईश्वर आम प्रयोजन विषय आम को देवे। ए प्रकार उद्देश्य नहीं अधिकांश लोक ईश्वर को विश्वास करते, ईश्वर को जानते। एपरिक क्रिश्चियन माने तमे कहीं जीशुख्रीष्ट विश्वास करछ कहले? अधिकांश लोक कहवा लोक आम शारीरिक आवश्यकता निमंते आम सुस्थ हेबु कही, आम मैंने अमुक विषय पाइबु कही अनेक विषय कही था। समाधि स्थान पाई अनेक जीशुख्रीष्ट विश्वास करते। ए प्रकार आवश्यकता निमंते ही अनेक लोक ईश्वर कृष्ण विश्वास करने लोक अच्छा। से आज आम आलोचना करवा, ईश्वर केवल आवश्यक निमंत अटे कि? केवल आम आवश्यकता निमंते ईश्वर अटंती कि? ईश्वर को आम आवश्यकता निमंते ही विश्वास करवा कि? केउथि निमंते आम ईश्वर को विश्वास करवार अच्छे? आम ईश्वर को कौन मागिबार अच्छे? ईश्वर को आम कौन केउथि पई आम ईश्वर को जानिबार अच्छे? ए समस्त विषय आज बाइबल मध्य आम आलोचना करवा। प्रिय माने ईश्वर को आवश्यकता निमंते अधिकांश लोक विश्वास करते। से ईश्वर को रूप को ईश्वर को आकार को क्यों रूप में परिणत कले जानिछ? ईश्वर जेहेतु अदृश्य आम को देखा जाऊना, न देखा जा ईश्वर को आम किपर कौन मागिबा? अदृश्य ईश्वर को दृश्य रूप देले मनुष्य माने क्यों प्रकार रूप देले देखंतु। बाइबल में देखिले रोमियो मंडल निगड़ पत्र प्रथम अध्याय 23 पद। रोमियो मंडल निगड़ पत्र प्रथम अध्याय 23 पद। आमने समस्ते ए समय बाइबल खोली देखू। रोमियो मंडल निगड़ पत्र प्रथम अध्याय 23 पद। पुणी अक्षय ईश्वर गौरव को क्षयणीय मनुष्य, पक्षी, चतुष्पद प्राणी, सरीसृपादि आकृतियुक्त प्रतिमा परिणत कले। अक्षय ईश्वर को गौरव को, ईश्वर अक्षय, से अनंतकालीन, से अक्षय ईश्वर को गौरव को क्षयणीय मनुष्य मानक ईश्वर रूपे कले। पक्षी मानक, चतुष्पद प्राणी, सरीसृपादि आकृतियुक्त प्रतिमा परिणत कले। अनेक प्रतिमा निर्माण करुछंती। एहा ईश्वर कही से ईश्वर को पूजा करुछंती। से ईश्वर सम्मुख में प्रणाम करी सेमानकर आवश्यकता जणाउछंती। आमर प्रयोजनीय विषय एहा तुमे पूर्ण कर बोली सेमानकर आवश्यकता जणाई पूर्ण करबा पई कहउथवार माने देखिथाओ। प्रिय माने मनुष्य माने एमानकर आवश्यकता पूर्ण हेबाकू हबो कही ईश्वर को अक्षय ईश्वर को गौरव को क्षयणीय मनुष्य, चतुष्पद पक्षी, सरीसृपादि रूप प्रतिमा निर्माण कर पूजा करबार लगे। देखंतु मनुष्य क्यों प्रकार चिंताधारा अच्छे? ए सारा सृष्टि को सृष्टि करता ईश्वर को ए प्रकृति रे अनेक विषय सहित तुलना करे। ईश्वर ए प्रकार ही थिबे कही से एक प्रतिमा निर्माण कर पूजा कर लगुंट। कारण कौन कहले? आमर आवश्यकता पूर्ण होबार अच्छे। से जे के ईश्वर हूँ ना कहीं आमर आवश्यकता पूर्ण होबार अच्छे। ए प्रकार मनोभाव, ए प्रकार चिंताधारा मनुष्य मानक रही अच्छे। प्रिय माने एबे नुहे आगरू ही पूर्वर ए प्रकार चिंताधारा। तेणु आम बाइबल पढ़ला बेले एक घटना मैंने देखी था। एक घटना मैंने देखिले से माने पूजा करुवे एक ईश्वर को। से ईश्वर को नाम जानी नथिबे, अज्ञात देवता उद्देश्य नाम जानती ना, तथापि
ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବାର ଅଛି। ସେଇ ଘଟଣା ଆମର ବାଇବଲରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 23 ପଦ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 23 ପଦ। ଏଥିରେ ପାଉଲ ଆରେଓପାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଆତନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଦେବଭକ୍ତ, ଏହା ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଯାହା ଉପରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ନ ଜାଣି ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି। ପାଉଲ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆରେଓପାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଥନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଦେଖୁଅଛି, ତୁମମାନେ ପୂଜା କରୁଅଛ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛ, ବଳି ଦେଉଅଛ, ହେଲେ ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବାର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଭାବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ପ୍ରକାର, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବାର ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣର ଫଟୋ ସେମାନେ ରଖିଥିବେ ଲାଇନରେ, ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଟୋ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ଯେକୌଣସି ଈଶ୍ୱର ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୋର ଲାଭ ଆସିବ। ଦୋକାନରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେକୌଣସି ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାଇବେ, ମୋତେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ, ମୋତେ ଲାଭ ଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ, ସେମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତାଇବେ ବୋଧେ, ଏ ପ୍ରକାରରେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଭାବୁଥିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କହି ଏମାନେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଥିବେ। ଆହୁରି ଖେଳାଳି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଆକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର, ସାପକୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର, ଏ ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟଣୀୟ ବିଶେଷରେ ପରିଣତ କଲେ। କାରଣ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛି କହିଲେ, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ। କିଏ ମନା କରିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ? ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉଜି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ କହି ଶୈତାନ ଜାଣିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ କହୁଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୋବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 10 ପଦ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଆୟୋବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 10 ପଦ। ଯେବେ ଶୈତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଆୟୋବ କ'ଣ ଅକାରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ସେ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ଆୟୋବ କ'ଣ ଅକାରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛି? ତୁମେ କ'ଣ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ପୁଣି ତାର ଗୃହର ଓ ତାର ସର୍ବସ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାଡ଼ ଦେଇନ? ତୁମେ ତାହାର ହସ୍ତକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛ ଓ ଦେଶରେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଆୟୋବ କ'ଣ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି ଭାବୁଛ କି? ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଅଛି ଭାବୁଛ କି? କୁକୁରିଆ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ରୂପେ ବଞ୍ଚୁଅଛି ଭାବୁଛ କି?
ତୁମେ ତାହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଅଛ, ତୁମେ ତାହାକୁ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଦେଇଅଛ, ତୁମେ ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ଦେଇଅଛ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଅଛ, ଏଣୁ ସେ ତୁମକୁ ଭୟ କରୁଅଛି। ତୁମେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ପୂରଣ କରୁଅଛ, ଏଣୁ ସେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଅଛି। କହି ଶୈତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ସତରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତର ଲୋକେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ କି? ତାହେଲେ ଆଜିର ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିଲେ ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 44 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ 18 ପଦ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 44 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ 18 ପଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 44 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ 18 ପଦ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି ତଦନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦାର ନଗର ସମୂହରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ପଥରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି କରିଅଛୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜଗଣ ଅଧିପତିଗଣ ଯେପରି କରିଅଛନ୍ତି ସେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶରାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇବୁ ଓ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିବୁ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଆହାର ପାଇ ସୁଖରେ ଥିଲୁ, କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଆକାଶରାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇବାର ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିବାର ଛାଡ଼ିଦେବା ସମୟଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହୋଇଅଛି ଓ ଆମମାନେ ଖଡ୍ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଆକାଶରାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଢାଳିଲା ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଆହାର ପାଇ ସୁଖରେ ଥିଲୁ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଅଛି ବା କାହିଁକି ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଢାଳୁଅଛି? ଆହାର ପାଇ ସୁଖରେ ରହିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କହେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ବୁଝୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କହି ଭାବିବା ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ କରି ଦେଖୁ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏପରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ ଓ ସତ୍ୟବର୍ଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବିରୋଧ ଜନ୍ମେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ମନେ କରନ୍ତି, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହା ସତ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ କରୁଥିବେ କହିଲେ? ଲାଭ ନିମନ୍ତେ। ମଣିଷ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସକାଳେ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରୁ ତଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇବାର ଅଛି କହି ମନେ କରେ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣାଣତା ମଧ୍ୟ ଲାଭର ଉପାୟ, ଏକ ଉପାୟ। ଅନେକ ଉପାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ। ସେହିପରି ଏକ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣାଣତା ମଧ୍ୟ ଲାଭର ଉପାୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ? ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲାଭ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ମନେ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ ଆମମାନେ, ଏଠି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଭ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ କହି ଲାଭ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଇ ଆମକୁ ଲାଭ ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖିଲେ? ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କୁହୁକ ସିମୋନ, ସେ ସମୀରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକଙ୍କୁ କେତୋଟି ମ୍ୟାଜିକ୍ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣ 8 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 10 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଏଥିପୂର୍ବେ ସେ ନଗରରେ କୁହୁକ କର୍ମ କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହି ସମୀରଣୀୟ ଜାତିକି ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିଲା। ସମୀରଣ ଜାତିକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ହିଁ ମହାନ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ମହାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବୋଲି କହି ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏହା ଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି।
ଈଶ୍ୱର କହି ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମହାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହି ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ସିମନ ମହାନ କହିକି ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିବାର କାରଣ ଏଇ ଯେ ସେ ବହୁ କାଳ ହେଲା ନିଜ କୁହୁକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିଲା। କୁହୁକ କର୍ମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ଯାଦୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ସିମୋନ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫିଲିପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫିଲିପ କୌଣସି କୁହୁକ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଏଇ ସିମୋନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା। ଫିଲିପଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲା। ନାନା ଲକ୍ଷଣ ଓ ମହାନ ମହାନ ଶକ୍ତିର କର୍ମ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ରହି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଅନେକ ମହତ୍ଵ ଜାଣନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ସିମୋନ ଫିଲିପଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖି ଶକ୍ତିର କର୍ମ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ପିତର ଓ ଯୋହନ ଆସିବେ ଏଠାକୁ। ପିତର ଓ ଯୋହନ ଆସିବାର 18 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, 17 ପଦ ମାନେ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପିତର ଓ ଯୋହନ ଆସି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅସ୍ତାର୍ପଣ କରିବାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସିମୋନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ରହି ସିମୋନ ପାଖରେ ରହି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିମୋନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚି କହିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା, ସତରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଅଛି କି? ସତରେ ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି କି? ହେଇନାହିଁ। ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା, ପାଖରେ ରହି ସବୁ ଦେଖୁଅଛି, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଅଛି। ପବିତ୍ର ସେମାନେ ଅସ୍ତାର୍ପଣ କରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବାର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛି। ତାପରେ ଟଙ୍କା ଯାଚି ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛି ଟଙ୍କା ଯାଚି କହୁଛି, ମୋତେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ଅସ୍ତାର୍ପଣ କରିବି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ। ପିତର ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଟଙ୍କା ତୁମ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେଉ, କାରଣ ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କିଣିବାକୁ ଭାବିଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ ହୃଦୟ ସରଳ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ତୁମର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟପଣର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେଜାଣି ଅବା ତୁମ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହୋଇପାରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଯିବ କି? ହୃଦୟରେ ଆହୁରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା? ମୁଁ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କହୁଥିଲେ ନା, ଏବେ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ପାଇବେ, ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ବୋଲି କହିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟପଣରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେଜାଣି ହବ ତୁମ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କ୍ଷମା ହୋଇପାରେ। ସିମୋନ ଉତ୍ତର କଲା 24 ପଦରେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଯେପରି ମୋ ମନ ନ ବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲ ନା, କୁହୁକ ସିମୋନ ଧର୍ମପରାୟଣତାକୁ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ମନେ କଲା। ଟଙ୍କା ଯାଚି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ କିଣିବ ଭାବିଲା। ଆଜି ନାହାନ୍ତି କି ଏପରି ଲୋକେ? ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ମନେ କରିବା ଲୋକ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଆପଣ ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ମନେ କରିବା ଲୋକ, ଲାଭ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ନ ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ନ ହଉ, ଆଉ ଆମମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅଛି? ଏ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା, এই ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବାର ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ? ଦେଖିଲେ ଆମମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତେ ଆମର ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ। ଏଠାରେ ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମୟରେ ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଅଛି। ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହା ତାହାଠାରୁ ଅରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ ମନେ କଲେ, ଆହୁରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଲାଭ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପୂଜା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 5ଟି ରୁଟି ମାଛ 2ଟିକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ନା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କଲେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ, ଖାଇବା ମାଗଣା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ମନେ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ କହିଲେ? ରୋଟି ଖାଇ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରୁ। ସେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାରୁ ଯେ ତୁମମାନେ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୋଟି ଖାଇ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରୁ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାରୁ କି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରୋଟି ଖାଇ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରୁ ତୁମମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଲେ, ବଳପୂର୍ବକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଟାଣି ଆଣି ରାଜା ରୂପେ କରିବେ ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇଲେ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାହାହେଲେ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା କରିବେ ଭାବିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ, ଭକ୍ତି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ଲାଭର ଉପାୟ ନିମନ୍ତେ, ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ। ତାହା ନ ଜାଣି ସେ କାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର, ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ହିତୋପଦେଶ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରୁଅଛେ କି? ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ସମୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲରେ କିଏ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି? ପାଉଲ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ। ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ସେହିସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ, ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ, ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା,
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୂପେ ଡକାଯାଉଥିବା ଆମମାନେ ଆହୁରି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ କି? ମାଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ଏଇ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମାଗୁଅଛୁ କି? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। 66ଟି ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, କାରଣ ମୋର ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଅଛି। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଆମମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ବିଜାତିମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଜାତିମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଏ ଜଗତ ବିଷୟରେ, ଏ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମାଗନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା କହି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଥିବା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଗିଲେ ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା କୁହନ୍ତୁ? ସେମାନେ ସେ ବିଷୟ ମାଗିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟ ମାଗିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା କହି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କି? ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେମାନେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଉଲ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ମାଗୁଅଛୁ କି? এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କହି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଆମମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରଖିଲେ। କାରଣ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ। ଜଣେ ମା, ଗର୍ଭବତୀ ମା ଯେପରି ତାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୋଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ୍ଢେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରଖିଥାଏ, ସେହିପରି ଆମମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ସଜାଇ ରଖିଲେ। ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ରଖିଲେ। ଆହୁରି ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାଗିବା କି? ଏସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର କେଡ଼େ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି, ସେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟ ମୋତେ ମାଗୁଅଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ଦୁଃଖ କରିବେ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆମର ବିପଦ ବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ହସିବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ହସିବେ। ମୁଁ ଏପରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଅଛ। କିପରି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ? ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ କି? ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁଅଛୁ କି? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୂପେ ଥିବା ଆମମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଉ। ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦ। ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଦିନ ଯାକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଥମରେ କରି ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି? କେତେ ଥର ପଢ଼ିଥାଉ ଏହା, ତଥାପି ଆହୁରି ଏହା ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କ'ଣ ଏହା? ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ପ୍ରେରିତମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିଲେ? ଆମମାନଙ୍କ ଏହି ସମକାଳୀନରେ ସମକାଳୀନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆବଶ୍ୟକ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ହିଁ ବାଜି ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ରଖି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ,
आमे ए जीवन रे आवश्यकता निमंते न बंचु अनंत जीवन निमंते आमे बंचु अनंत जीवन निमंते ईश्वर को ठारे भरोसा रखु ईश्वर केवल आवश्यकता निमंते नुह ईश्वर अनंत जीवन निमंते आमे विश्वास करू निर्भर करू तेणु एपर्यंत धैर्य सहकारे ए विषय को शुणुवा समस्त को पुनर्बार धन्यवाद जनावुछि आहुरी अनेक विषय प्रकार मैंने शिखा सर्वदा ईश्वर को निकट में प्रार्थना करू समस्त को धन्यवाद जनाए ए प्रकार महाज्ञान वाक्य आम दे निमंते किपरि बंचवा हुए आम जीवन प्रतिदिन सजाड़ी वाक्य आम ईश्वर को धन्यवाद जनावुछि ए प्रकार समय देथिबार ईश्वर को धन्यवाद जनाए ए कथा शेष करुछि।